Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of photosynthesis lecture number 6. In this lecture we are going to study about the non-cyclic photophosphorylation. In previous lecture we already discussed about the light reaction. Light reaction means light dependent reaction. Already we know that photosynthesis, which is mainly divided into two steps, that is light reaction and dark reaction. And light reactions which takes place in presence of light. In light reaction, two events takes place, that is photophosphorylation and photolysis of water. There are two types of the photophosphorylation, that is cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. Already we know that in cyclic photophosphorylation only photosystem first is involved and there is a synthesis of ATP molecule. In non-cyclic photophosphorylation, both photosystem, that photosystem first and photosystem second, both are involved in the non-cyclic photophosphorylation. That is photosystem first and photosystem second both take part in the non-cyclic photophosphorylation. In this non-cyclic photophosphorylation, both events takes place, that is photophosphorylation, that is synthesis of ATP, and photolysis of water. Both events takes place in non-cyclic photophosphorylation. This non-cyclic photophosphorylation, which is also known as a Z scheme of photophosphorylation, because in this photophosphorylation, the electrons are transferred from one electron acceptor to other electron acceptor in zigzag manner. Means electron donor and electron acceptor are different one. So this process which is known as a non-cyclic photophosphorylation, and as the electron movement takes place, or the electrons are transferred from one electron acceptor to other electron acceptor in zigzag manner, so it is called as a Z scheme of the photophosphorylation. Then this non-cyclic photophosphorylation takes place under optimum light, aerobic condition and in presence of carbon dioxide. म्हणजे नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन कोणत्या कंडिशन मध्ये होणार आहे, तर नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन टेक्स प्लेस अंडर ऑप्टिमम लाईट. जेव्हा ऑप्टिमम लाईट प्रेझेंट असेल त्यावेळी होईल. त्याचबरोबर एरोबिक कंडिशन अँड इन प्रेझेन्स ऑफ कार्बन डायऑक्साइड दिस नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन इज टेक्स प्लेस. This non-cyclic photophosphorylation which is start from the photosystem second, that is P680. Non-cyclic photophosphorylation हे कुठून स्टार्ट होणार आहे, तर फोटोसिस्टम सेकंड पासून स्टार्ट होईल. Means the chlorophyll A of the photosystem 2 which absorb the light energy, which absorb the light rays shorter than 680 नॅनोमीटर. म्हणजे ही जी नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन आहे त्याच्यामध्ये दोन्ही फोटोसिस्टम इन्व्हॉल्व असणार आहेत. आणि या नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन हे फोटोसिस्टम सेकंड पासून स्टार्ट होईल. या फोटोसिस्टम सेकंड मध्ये आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे, फोटोसिस्टम मध्ये रिएक्शन सेंटर आणि लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स असतो. त्या रिएक्शन सेंटर मध्ये असलेला क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो असणार आहे, दिस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ऑफ द फोटोसिस्टम सेकंड absorb light rays shorter than 680 नॅनोमीटर वेवलेंथ. 680 नॅनोमीटर वेवलेंथ पेक्षा कमी वेवलेंथचे लाईट रेज हा क्लोरोफिल ऍब्सॉर्ब करेल. त्याचबरोबर त्याच्या लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मध्ये प्रेझेंट असलेले बाकीचे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जे असणार आहेत, म्हणजेच क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, झॅन्थोफिल, कॅरोटीन हे जे असणार आहेत ते वेगवेगळ्या वेवलेंथचे, डिफरंट वेवलेंथचे काय करणार आहेत, तर लाईट रेज ऍब्सॉर्ब करतील अँड दिस लाईट
which is transferred to this chlorophyll A of the photosystem second, that is P680. And this chlorophyll A, by absorbing this light energy, it become excited. आधी तो ग्राउंड स्टेटला असणार आहे. जेव्हा त्याच्याकडे लाईट एनर्जी येईल, लाईट ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर हा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एक्साइटेड होणार आहे. अँड इन द आउटर ऑर्बिट ऑफ द क्लोरोफिल ए हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट. अँड देन फ्रॉम दिस क्लोरोफिल ए द हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. म्हणजे हा जो काही क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल आहे तो लाईट एनर्जी ऍब्सॉर्ब केल्यामुळे एक्साइटेड झालेला आहे. त्याच्या आउटर ऑर्बिट मध्ये हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असणार आहे. अँड दिस क्लोरोफिल ए विच इमिट द हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, अँड दीज हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स विच आर फर्स्ट ऍक्सेप्टेड बाय प्रायमरी इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर, दॅट इज फिओफायटीन. म्हणजे सगळ्यात सुरुवातीला हे इलेक्ट्रॉन कोण ऍब्सॉर्ब करणार आहे? These electrons which are transferred to the primary electron acceptor, and the first electron acceptor, that is phiophytin, which accept these electrons. Then from phiophytin the electrons are transferred to the next electron acceptor, that is plastoquinone. Then from plastoquinone electrons are transferred to the cytochrome B6. Then from this reduced cytochrome B6 the electrons are transferred to the cytochrome F, and from cytochrome F the electrons are transferred to the plastocyanine, and from plastocyanine electrons are transferred to the chlorophyll A of the photosystem first, that is P700. P700 च्या chlorophyll A कडे हे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर केले जाते. When these electrons are transferred from one electron acceptor to other electron acceptor, every time these electrons release some amount of energy, and this energy which is lost in the form of heat. But when the electrons are transferred from the cytochrome B6 to cytochrome F, at that time these electrons release the energy. This energy is sufficient to synthesize high energy phosphate bond, and so there is a photophosphorylation, means synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. म्हणजेच जेव्हा क्लोरोफिल ए, एक्साइटेड क्लोरोफिल ए त्याच्याकडचे इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेल, रिलीज करेल, ते इलेक्ट्रॉन सगळ्यात सुरुवातीला कोण ऍक्सेप्ट करणार आहे? तर ते सगळ्यात पहिल्यांदा प्रायमरी इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर फिओफायटिन कडे जाते. फिओफायटिन कडून ते प्लास्टोक्विनोन कडे जाणार, प्लास्टोक्विनोन कडून ते सायटोक्रोम B6 कडे जातील, सायटोक्रोम B6 कडून सायटोक्रोम F कडे, सायटोक्रोम F कडून प्लास्टोसायनिन, आणि परत क्लोरोफिल ए ऑफ द फोटोसिस्टम फर्स्ट कडे जातील. आता जेव्हा हे इलेक्ट्रॉन्स ट्रान्सफर होतात तेव्हा हे इलेक्ट्रॉन्स काही एनर्जी रिलीज करणार आहे, आणि ती एनर्जी ही हिटच्या फॉर्म मध्ये लॉस्ट होईल. पण जेव्हा इलेक्ट्रॉन्स हे सायटोक्रोम B6 कडून सायटोक्रोम F कडे ट्रान्सफर होतात तेव्हा हे इलेक्ट्रॉन जी एनर्जी रिलीज करणार आहे ती एनर्जी सफिशियंट आहे टू सिंथेसाइज द हाय एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड. हाय एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड फॉर्म करण्यासाठी ती एनर्जी सफिशियंट आहे, आणि त्यामुळे तिथं काय फॉर्म होणार आहे? एटीपी फॉर्मेशन होईल. म्हणजे एडिनोसिन डायफॉस्फेट आणि इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट पासून एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होतो, म्हणजेच तिथं फोटोफॉस्फोरायलेशन होणार. त्यानंतर हे इलेक्ट्रॉन जे आहे त्या सायटोक्रोम F कडून क्लोरोफिल ए ऑफ द फोटोसिस्टम फर्स्ट कडे जातील थ्रू दिस प्लास्टोसायनिन. आता जेव्हा इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए ऑफ द फोटोसिस्टम फर्स्ट पर्यंत येणार आहे तोपर्यंत हे इलेक्ट्रॉन जे असणार आहेत ते डी एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन झाले असणार, म्हणजे त्याच्यामधली एनर्जी कमी झालेली असणार, कारण प्रत्येक स्टेपला थोडी एनर्जी रिलीज झालेली आहे. त्याचबरोबर एटीपी फॉर्मेशन साठी सुद्धा जी रिलीज झालेली एनर्जी आहे ती यूज केली आहे, म्हणजे डी एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन इथपर्यंत पोहोचणार आहे.
आता ही सगळी प्रोसेस होताना मीन वाईल काय होणार आहे, तर हा जो काही फोटोसिस्टीम फर्स्ट मधला क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल असेल, दिस क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल absorb the light energy, absorb the light rays longer than 680 nanometer wavelength. जे फोटोसिस्टीम फर्स्ट मीन्स P700 हा फोटोसिस्टीम मध्ये रिएक्शन सेंटर मध्ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल आहे तो 680 नॅनोमीटर पेक्षा लॉंगर वेव्हलेंथचे लाईट रेस ऍब्सॉर्ब करणार आहे. त्याचबरोबर त्याच्या लाईट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मधल्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कडून पण त्याच्यापर्यंत लाईट ट्रान्सफर होणार आहे इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन. अँड इन दिस वे दिस chlorophyll A of the photosystem first which become excited, म्हणजे तो एक्साइटेड स्टेट मध्ये जाणार, त्याच्या आउटर ऑर्बिट मध्ये हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतील. अँड दीज हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स विच आर इमिट फ्रॉम दिस क्लोरोफिल ए ऑफ द photosystem first and which are accepted by the which are transferred to the pyridoxine reducing substance. Pyridoxine reducing substance असेल. Means the chlorophyll A of the photosystem first release the high energy electrons. These are accepted by the pyridoxine reducing substance, and from this pyridoxine reducing substance these electrons are transferred to the pyridoxine, that is the iron containing red protein, that is pyridoxine. म्हणजे pyridoxine हे iron containing red protein आहे, त्याच्याकडे हे इलेक्ट्रॉन्स पेरिडॉक्सिन रिड्युसिंग सबस्टन्स कडून ते इलेक्ट्रॉन्स पेरिडॉक्सिन कडे ट्रान्सफर झाले. देन दिस पेरिडॉक्सिन विच ट्रान्सफर दिस इलेक्ट्रॉन्स टू द कोएन्झाइम दॅट इज NADP. NADP मीन्स निकोटीन अमाइड ॲडेनाइन डायन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. त्याच्याकडे हे इलेक्ट्रॉन काय होणार आहे, ट्रान्सफर होतील. नाउ दिस NADP विच हॅव्हिंग द इलेक्ट्रॉन्स, आता हे इलेक्ट्रॉन्स कुणाकडे आलेले आहेत, NADP कडे. In this way the electrons are transferred from this chlorophyll A. म्हणजे जेव्हा chlorophyll A of the photosystem first, chlorophyll A of the photosystem first which is excited, it emit the electron and these electrons are accepted by pyridoxine reducing substance to pyridoxine and pyridoxine to NADP. आता ही प्रोसेस होताना जेव्हा प्लास्टोसायनिन कडून हे डीएनर्जाइज इलेक्ट्रॉन जेव्हा फोटोसिस्टीम फर्स्टच्या क्लोरोफिल कडे येणार आहे, तेव्हा हा फोटोसिस्टीम फर्स्टचा क्लोरोफिल ए जो असणार आहे तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट केल्यामुळे आयोनाइज स्टेट मध्ये असेल. अँड ड्यू टू ऍब्सॉर्बिंग दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द प्लास्टोसायनिन इट बिकम स्टेबल. कारण तो अनस्टेबल असणार आहे इलेक्ट्रॉन्स इमिट केल्यामुळे, आणि जेव्हा ह्या प्लास्टोसायनिन कडून ह्याला इलेक्ट्रॉन्स मिळणार आहेत त्यामुळे तो काय होईल, स्टेबल होणार आहे. हे इलेक्ट्रॉन्स हे एका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कडून दुसऱ्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कडे ट्रान्सफर व्हायला लागलेत. अँड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रान्सफर इन झिगझॅग मॅनर. म्हणजे जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर आहे त्याच्याकडे ते इलेक्ट्रॉन्स परत येत नाहीत, तर लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हा डिफरंट असणार आहे. म्हणजेच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रान्सफर इन युनिडायरेक्शनल वे. युनिडायरेक्शनल वे मध्ये हे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होतील किंवा त्याची मुवमेंट जी असणार आहे ती युनिडायरेक्शनल आहे. आता इथं जर आपण बघितलं ही सगळी प्रोसेस होताना जेव्हा क्लोरोफिल ए ऑफ द फोटोसिस्टीम सेकंड जो असणार आहे, द क्लोरोफिल ए ऑफ द फोटोसिस्टीम सेकंड ऍक्ट्स ॲज ए ऑक्सिडायझिंग एजंट विच कॅरी आउट द फोटोलिसिस ऑफ द वॉटर. म्हणजे हा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो आहे, meanwhile the chlorophyll A molecule of the photosystem second, that is P680 च्या रिएक्शन सेंटर मधला क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो आहे, जेव्हा त्याने इलेक्ट्रॉन्स इमिट केले, इलेक्ट्रॉन रिलीज केल्यानंतर हा क्लोरोफिल ए हा आयोनाइज स्टेट मध्ये जाणार आहे, म्हणजे तो अनस्टेबल असेल. आणि तो स्टेबल होण्यासाठी त्याला काही इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. अँड दिस इलेक्ट्रॉन्स विच आर टेक फ्रॉम द वॉटर, अँड फॉर दॅट पर्पज द वॉटर मॉलिक्यूल इज ऑक्सिडाइज. अँड टू कॅरी आउट द ऑक्सिडेशन ऑफ द वॉटर मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए of the photosystem second which act as a oxidizing agent.
क्लोरोफिल ए ऑफ द फोटोसिस्टीम सेकंड हा काय म्हणून ऍक्ट होणार आहे, ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून ऍक्ट होईल. अँड विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सिजन इव्हॉल्विंग कॉम्प्लेक्स in presence of manganese, calcium and chlorine ions, the photolysis of water is takes place. म्हणजे तिथं काय होणार आहे, photolysis of water होईल, म्हणजे splitting of water molecule होईल. And this water molecule which is split up into electrons, protons and oxygen is released. म्हणजे इथं आपण जर बघितलं दोन वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत, 2H2 आहेत, तर द photolysis of these two molecules of water, 4 electrons, 4 protons are formed and 1 oxygen molecule is evolved. 1 oxygen molecule is released as a byproduct म्हणून तो रिलीज होणार. 4 electrons which are transferred to the chlorophyll A of the photosystem second. photosystem second जे असणार आहे त्याच्या क्लोरोफिल ए कडे म्हणजे रिएक्शन सेंटर मधल्या क्लोरोफिल ए कडे त्याला स्टेबल करण्यासाठी हे इलेक्ट्रॉन्स काय केले जातात, ट्रान्सफर केले. हे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर करताना एकदम सगळे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर केले नाही, एक एक इलेक्ट्रॉन काय केला जाईल तर या क्लोरोफिल ए कडे ट्रान्सफर केला. अँड दीज 4 प्रोटॉन्स विच आर ट्रान्सफर टू द NADP. द NADP which receive the electrons, कारण फेरिडॉक्सिन कडून इलेक्ट्रॉन्स कुणाकडे ट्रान्सफर झाले, NADP कडे ट्रान्सफर झाले, निकोटीन अमाइड एडेनाइन डायन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट कडे ट्रान्सफर झाले. आणि हा जो काही NADP आहे त्याच्याकडे हे 4 प्रोटॉन जाणार आहेत. अँड देन देर इज ए रिडक्शन ऑफ द NADP इन प्रेझेन्स ऑफ NADP रिडक्टेज एन्झाइम. मीन्स NADP in presence of NADP reductase enzyme which undergo reduction by using these 4 proton, and then there is a formation of NADPH2 molecules. 2 molecules of NADPH2 are formed. तिथे NADPH2, this assimilatory power molecule is formed. असे assimilatory power molecules इथे form होतील. In this way, in the non-cyclic photophosphorylation, assimilatory power molecule NADPH2 is formed. And this assimilatory power molecule which is used for the dark reaction. As well as in non-cyclic photophosphorylation, there is a synthesis of ATP. Means ATP and NADPH2, these are used for the dark reaction. त्याचबरोबर जर आपण बघितलं इन नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन, photolysis of water is takes place, and this photolysis of water, due to photolysis of water, oxygen is evolved as a byproduct. oxygen evolve होणार आहे as a byproduct म्हणून evolve होईल तो. त्याचबरोबर जे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होणार आहेत त्यामुळे काय होईल, फोटोसिस्टीम सेकंडचा क्लोरोफिल ए जो असणार आहे तो काय होईल, स्टेबल होईल, कारण तो अनस्टेबल असणार त्याच्याकडचे इलेक्ट्रॉन इमिट झाल्यामुळे. देन इन दिस नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन, आता ह्या नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन मध्ये जर आपण बघितलं तर ऑक्सिजन इव्हॉल्विंग कॉम्प्लेक्स आहे. अँड दिस ऑक्सिजन इव्हॉल्विंग कॉम्प्लेक्स विच इज प्रेझेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ थॅलेकॉइड और द ग्रॅनल थॅलेकॉइड वरती ते प्रेझेंट असणार आहे. इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थॅलेकॉइड वरती ऑक्सिजन इव्हॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेझेंट असेल which is associated with the photosystem second. This NADP reductase enzyme which is present on the outer membrane of the thylakoid or the stromal thylakoid, means it is present on the non-appressed region of the thylakoid. outer membrane च्या तिथे ते present असणार आहे. So in this way the non-cyclic photophosphorylation, the photolysis of water is takes place, oxygen is evolved, then there is a formation of NADPH2 and ATP molecules. So this is all about the non-cyclic photophosphorylation. जर आपण बघितलं सगळ्यात सुरुवातीला काय होणार आहे तर जी फोटोसिस्टीम सेकंड असेल तिथून ही नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन स्टार्ट होईल. क्लोरोफिल ए ऑफ द photosystem second which absorb the light energy absorb करणार आहे
and then तो excited होईल, emit the electrons, then these electrons are transferred, or these electrons are first accepted by pyophytin. From pyophytin they are transferred to plastoquinone, plastoquinone to cytochrome B6, cytochrome B6 to cytochrome F, cytochrome F to plastocyanin, and plastocyanin to chlorophyll A of the photosystem first. Then when electrons are transferred from cytochrome B6 to cytochrome F, the electron release the energy, and this energy which is used for the synthesis of one ATP molecule. Then this chlorophyll A of the photosystem first, which release or which emit the electrons, these are first accepted by pyridoxine reducing substance, pyridoxine reducing substance to pyridoxine, pyridoxine to NADP, and then these electrons are present on the NADP. Meanwhile इकडे काय होणार आहे, हा जो काही क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल आहे फोटोसिस्टीम सेकंडचा, तो कसा असेल, अनस्टेबल झाला असेल. अनस्टेबल झाल्यामुळे त्याला स्टेबल करण्यासाठी तो क्लोरोफिल ए हा ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणून ऍक्ट होईल, आणि इथं काय होणार, फोटोलायसिस ऑफ वॉटर होईल. Oxidizing agent म्हणून act will which carry out the oxidation of water molecule, and due to which the splitting of water molecule, protons आणि electrons फॉर्म होतील आणि ऑक्सिजन रिलीज होणार आहे. जे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होतील ते या क्लोरोफिल फोटोसिस्टीम सेकंडच्या क्लोरोफिल इकडे ट्रान्सफर केले जाणार, आणि जे प्रोटॉन्स असणार आहेत ते प्रोटॉन हे NADP कडे ट्रान्सफर केले जातील, आणि ह्या NADP चं रिडक्शन होऊन त्याच्यापासून NADPH2 हा असिमिलेटरी पॉवर मॉलिक्यूल फॉर्म होणार आहे. आता आपण जर बघितलं की सायकलिक आणि नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन विच आर टेक्स प्लेस इन द लाइट रिएक्शन, means during light reaction ATP and NADPH2 molecules are formed. These ATP and NADPH2 molecules which are synthesized in the light reaction, they are used in the dark reaction for the fixation of carbon dioxide. So here we completed the light reaction. आपल्याला ह्या दोन्ही मध्ये काय फरक दिसेल, दॅट इज व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन अँड नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन. सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन only photosystem first is involved, that is only photosystem 1 involved असणार. In non-cyclic photophosphorylation both photosystem, that is photosystem first and photosystem second, are involved in the non-cyclic photophosphorylation. Then in cyclic photophosphorylation the electrons are transferred in cyclic manner, म्हणजे जो इलेक्ट्रॉन डोनर आहे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर अँड लास्ट इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर विच इज सेम वन. But in non-cyclic photophosphorylation, the electrons are transferred in zigzag manner, so it is known as a Z scheme, as well as the first electron donor and last electron acceptor, which are different one. So it is non-cyclic one. Then in cyclic photophosphorylation, there is no photolysis of water. Cyclic photophosphorylation मध्ये photolysis of water होणार नाही. But in non-cyclic photophosphorylation, photolysis of water takes place. Then in cyclic photophosphorylation, no oxygen is released. Oxygen release होणार नाही cyclic photophosphorylation. In non-cyclic photophosphorylation, oxygen is released, oxygen is evolved. कारण तिथं photolysis of water होणार. In cyclic photophosphorylation, only ATP are formed. 2 ATPs are synthesized. In non-cyclic photophosphorylation, both ATP and NADPH2 are synthesized. म्हणजे तिथे एक ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होणार आहे आणि NADPH2 मॉलिक्यूल्स पण फॉर्म होतील, पण सायकलिक मध्ये NADPH2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होत नाहीत. सो this is the difference between the cyclic and non-cyclic photophosphorylation. या डिफरन्स वरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जातो. क्वेश्चन आपल्याला असा विचारला जातो की व्हॉट इज फोटोफॉस्फोरायलेशन, गिव्ह द डिफरन्स बिटवीन सायकलिक अँड नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन. अशा टाईपचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाईल, किंवा डायरेक्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द सायकलिक अँड नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन.
त्याचबरोबर हे जे काही स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन आहे, या स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन वरती पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. थेरीलाही विचारला जाईल किंवा आपल्याला एमसीक्यू मध्ये सुद्धा हे स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन दिलं जातं आणि त्याच्याशी रिलेटेड पण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. जसं फोटोफॉस्फोरायलेशन इज टेक्स प्लेस इन, कोणत्या स्टेप मध्ये फोटोफॉस्फोरायलेशन होणार आहे. त्याचबरोबर इथं एनएडीपीच्या रिडक्शनसाठी जे एन्झाईम असणार आहे ते एन्झाईम कोणतं आहे, अशा टाईपचा क्वेश्चन विचारला जाईल. किंवा फोटोलिसिस ऑफ वॉटर इज टेक्स प्लेस और इन द फोटोलिसिस ऑफ वॉटर chlorophyll A act as a oxidizing agent and this chlorophyll A carry out the photolysis of water with the help of तर कशाच्या सहाय्याने करणार आहे, ऑक्सिजन इव्हॉल्विंग कॉम्प्लेक्स. तर याच्याशी रिलेटेड सुद्धा क्वेश्चन विचारला जाईल. किंवा विच आयन्स प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन द फोटोलिसिस ऑफ वॉटर, दॅट इज मँगनीज, क्लोरीन, हे जे काय आयन्स असणार आहेत ते फोटोलिसिस ऑफ वॉटर मध्ये इम्पॉर्टंट रोल करतील. तर याच्याशी रिलेटेड एमसीक्यू मध्ये पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन सायकलिक फोटोफॉस्फोरायलेशन. थँक यू व्हेरी मच.